Hello, dear colleagues. Warm regards from NNF Malappuram and the Neonatology Department of ARMC Aegis Hospital, Perinthalmanna. I am Dr. Priya, consultant in neonatology from ARMC Aegis Hospital. So, here my topic for discussion is TP's resuscitator and delivery room CPAP. As you all know, we are nearing the conclusion of the online CPAP training module for nurses. And in the previous classes, all the details regarding the lung mechanics, the newborn lung mechanics, the working of a CPAP machine, how a CPAP machine is helping to assist the work of breathing in a preterm baby, especially preterm baby with respiratory distress, everything has been discussed in detail. So here in our topic, we will be discussing how to initiate the CPAP right from the delivery room and how to perform it using a TP's resuscitator from the delivery room. As you all know, it takes some considerable time for a preterm baby to be stabilized in the delivery room, either it be in the OT or near the labor room, and get the baby transported safely to the NICU. And from NICU, we start CPAP. So, even before this, simultaneously while stabilizing the baby from the labor room, we can initiate CPAP from the labor room itself. So, this TP's resuscitator will help us in performing that. The objectives of learning in this topic are understanding the basic mechanisms of a TP's resuscitator, studying about the importance of starting delivery room CPAP, and how to set up a delivery room CPAP equipment. So basically, what is a TP's resuscitator? It is a mechanical device that uses valves to regulate the flow of compressed gas towards a baby. Here, breaths are delivered manually by our fingers, alternately occluding and releasing of a gas escape opening on the top of a TP's cap. അപ്പോൾ ഒരു TP's resuscitator എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസ്ഡ് ബ്ലെൻഡഡ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിലൂടെ ബേബിയുടെ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ TP's resuscitatorൻ്റെ മീതെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഒരു വി ഹാവ് എ ക്യാപ്പ്, അത് ഒക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി ബൈ ഒക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെൻറ്റിലേഷൻ ടു ദ ബേബി ഓൾസോ. അത് ബേബീൻ്റെ എയർവേ നമ്മൾ നോസ് ആൻഡ് മൗത്തിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രഷർ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്റ്റൻഡിങ് പ്രഷർ ഓൾസോ. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ ഡയഗ്രം. ക്യാപ്പ് ഒക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഡയറക്റ്റിംഗ് ദ എയർ ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് എ ബേബി. So you can see in this diagrammatic representation, there is an exhalation valve, alle? So this continuous gas flow is directed towards a baby when that exhalation valve is closed, that is during the inspiratory phase. And when we release that valve during expiration, gas is moving away from the baby also. This is an ISTP's principle. So coming to the diagrammatic illustration of the connections of a basic TP's resuscitator device, you have a gas source, compressors, blender from which the gas is entering into the equipment through a gas inlet. Then through with the help of the valves, we are regulating the pressures. We can set the PIP and PWP in the equipment, and also a maximum pressure relief can also be set up. And from then there's a gas outlet which is directed towards a baby. In this equipment, we have a pressure monitor also. സാധാരണ നമ്മൾ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആണ് ബേബിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ലേബർ റൂം റെസിസ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വി ക്യാൻ ഓൺലി ഗിവ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷേഴ്സാണ് നമുക്ക് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. TP's resuscitator വഴി നമുക്ക് 3 രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ടു. സെക്കൻഡ് വൺ, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ CPAP ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തേർഡ് വൺ, ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കൺട്രോൾസിന് സർട്ടൻ വാൽവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർട്ടൻ വാൽവ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ എ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഒരു മാക്സിമം പ്രഷർ കൺട്രോൾ, ഒരു പോപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇൻഅഡ്വൻറ്റൻ്റ്ലി ഹയർ പ്രഷേഴ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം പോലെ ബേബിയുടെ ലങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട് വിച്ച് സെറ്റ് അറ്റ് 40 centimeters ഓഫ് വാട്ടർ. അതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം പ്രഷർ റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ PMAX കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വാൽവ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് around 30 to 40 centimeters of water pressure. Then we can set peak inspiratory pressure, PIP and PWP also. PMAX control ഒരു നോബ് വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. PIPയും ഒരു നോബ് വഴി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് രണ്ടും എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത്.
PEEP പീപ്പ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടി പീസിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ക്യാപ്പ് വഴിയാണ്. All these details will be demonstrated in the video. And you can see a pressure monitor, monitoring gauge under right from 0. So this is the flow driven resuscitator which I am going to demonstrate here. Fisher and Paykel Neopov nulla unit aanu. You can see the gas inlet, maximum pressure relief valve. You can see the pressure gauge, PIP regulating valve and the gas outlet. So here is how it is being connected. ഗ്യാസോസും ബ്ലെൻഡറുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ട്യൂബ് വഴി ഇൻലെറ്റിലേക്ക് ഗ്യാസ് പോകുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ഇൻലെറ്റിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാൽവ്സ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഷേഴ്സിന് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആ പ്രഷേഴ്സിലുള്ള ഗ്യാസ് ബേബിയിലേക്ക് കൊറുഗേറ്റഡ് ട്യൂബ് വഴി ടി പീസിലൂടെ ബേബിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് എ ടി പീസ് റെസിസ്റ്റേറ്റർ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എപ്പോഴും എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ മാനോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇസ് അറ്റ് 0. 0-ലല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ റോങ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ 0-ലാണെന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് 0-ലാണെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ CPAP ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കണക്ട് ദ ഇൻസ്പിരേറ്ററി ലിം ആൻഡ് ട്യൂബിങ്സ് ടു ദ ഗ്യാസ് സോഴ്സ്. ദെൻ കണക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് TP സർക്യൂട്ട് ടു ദ ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട്. 2 കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഗ്യാസ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ബേബിയിലേക്ക്. Check the maximum pressure relief valve. Set the PIP and PEEP according to standards. FiO2 adjust ചെയ്യുക. There will be a there will be a test lung with the equipment. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Appropriate size mask. ബേബിയുടെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. So let's have a demonstration of a standard TP's resuscitator. This is Neopov. Fisher and Paykel എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള TP's resuscitator എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് Neopov. ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഗിവിംഗ് ലേബർ റൂം CPAP. അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദിസ് TP's resuscitator. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെഷീൻ ആസ് സച്ച്. ഇതൊന്നുകിൽ നമുക്ക് വാൾ മൗണ്ട് നമ്മുടെ IV സ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ് ഓൾസോ. സോ യു ഹാവ് എ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് ഹിയർ. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് സോഴ്സ് എന്ന് ഈ ഗ്രീൻ ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് എയർ വരുന്നത്. ഏത് 100% O2 ഓർ ഓൾവേസ് ഡിസൈറബിൾ. നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ എപ്പോഴും ബ്ലെൻഡഡ് ഓക്സിജൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ FiO2 റിക്വയർഡ്. ലേബർ റൂം റെസിസ്റ്റേഷനിൽ ഓൾ ദോസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ. അതാണ് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഈ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് കോറുഗേറ്റഡ് ട്യൂബ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ TP's, അത് വൈ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ TP's എന്നുള്ള പാർട്ട്, മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്, ഒരു വാൽവ് ലൈക്ക് മെക്കാനിസം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ പ്രഷർ ഗേജ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രഷർ ഗേജ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ. അതിൽ PIP, പീക്ക് ഇൻസ്പിരേറ്ററി പ്രഷർ ആൻഡ് PWP രണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത് എത്ര ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഗേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So this is the inlet, this is the outlet, this is the corrugated tube, and at the end of which you can attach. First നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will attach a test lung, and when we use it, we use the appropriate size mask. So before starting, നമ്മൾ gas flow തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ, when the equipment is at rest, make sure that this gauge is at 0. 0-ലല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ റോങ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഇത് 0-ലാണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 to 15 ലിറ്റേഴ്സ് ഫ്ലോയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി വി സെറ്റ് ഇറ്റ് അറൌണ്ട് 8 to 10. സോ നൗ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദാറ്റ്. ഐ എം സെറ്റിംഗ് ദ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ അറ്റ് അറൌണ്ട് 8 liter per minute from the wall source. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മാക്സിമം പ്രഷേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ PIPയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. യു നോ ഇൻ വെൻ വി യൂസ് എ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക്, ഇവിടെ ഒരു പോപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ഉണ്ട്. ഈ പോപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അധികം പ്രഷേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പോപ്സ് ഓഫ്. ഇത് ലിഫ്റ്റഡ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് 40 centimeter ഓഫ് വാട്ടർ. അതുപോലെയുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി മെക്കാനിസമാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളപ്പോൾ ഈ TP'സിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് TP'സിൻ്റെ 2 ഔട്ട്ലെറ്റ്സും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഇറ്റ് അറൌണ്ട് 30 to 40 അത് സെറ്റ് ചെയ്യും.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് PIP ആണ്, പീക്ക് ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. യു നോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു 25-30 അതിൻ്റെ ബിയോണ്ട് PIP നമ്മൾ പോവാറില്ല. അഗെയിൻ ക്ലോസ് ദിസ് ബോ. ഈ നോബിൽ നമുക്ക് PIP ഒരു അറൗണ്ട് 20. You can set it around 20. After that നമ്മൾ പീപ്പ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലാണ്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പീപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി ഇത് സേഫ് ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And you can set it as 5 centimeters. So നമ്മളിപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രഷർ റിലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു, പീക്ക് ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് എ സേഫ് പീക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ 3 ways. നമ്മൾ മുന്നേ സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ 3 ways. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേബിയുടെ ഫേസിൻ്റെ ഓറൽ ആൻഡ് നേസൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക. നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സീൽ വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. Sorry, this is working. I can demonstrate my hand. So you can see the gauge. When we are applying a perfect seal, we will decide a peep. We will get the adequate peep there. And over that, we will positive IPPV, intermittent positive pressure ventilation, we have to occlude this cap. See, this is the PIP and this is the PWP. So baby here is approximately getting a peep of 5 and peep of around 20 centimeters of water. So this is how the Neopuff works. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ 0 ആണ് ഉറപ്പ് വരുത്തി, ട്യൂബിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, ലങ്സ് ടെസ്റ്റ് ലങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഹോസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു, ഗ്യാസ് ഹോസിന് എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ആർ സെറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം പ്രഷർ റിലീഫ് അറ്റ് അറൗണ്ട് 30 to 40. ദെൻ ഈ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇസ് അറ്റ് 5 to 15 liters per minute ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെക്കാനിസം ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 8 to 10 liters per minute ഫ്ലോയിൽ തന്നെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ PIP യൂഷ്വലി നോട്ട് ബിയോണ്ട് 25 centimeter ഓഫ് വാട്ടർ. പീപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ 5 centimeter ഓഫ് വാട്ടേഴ്സിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, അത് മാനുവലാണ്. നമ്മൾ IPPV കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാനുവലി നമുക്കത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ്, നമ്മൾ ആ ക്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ള റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. So what are the advantages of our bag and mask ventilation? So we can use this for both resuscitation and also for CPAP also, right? അപ്പോൾ ബാഗ് ആൻഡ് മാസ് വെന്റിലേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രഷേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗിവിങ് ബ്ലൈൻഡ്. നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പ്രഷറാണ് ബേബിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. വി ക്യാൻ സെറ്റ് PWP, PIP ഈ രണ്ടിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെൻസ് മോർ ലങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. ലങ് ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ബേബീൻ്റെ ഫേസിനോട് അപ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓക്സിജനായി. ഫേമായിട്ട് നമ്മൾ ബേബിയുടെ ഫേസിനോട് അപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ലീക്ക് ഫേമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് കവറിങ് ദ ക്യാപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് CPAP ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡെലിവേർഡ്. ഫേമായിട്ട് വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഒക്ലൂഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ദ ക്യാപ്പ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ടു നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ TPS ഡിവൈസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ. It is more easy to use this and more convenient, especially while transportation. Transportation സമയത്ത് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. So what is the importance of starting this CPAP right from the delivery room? Already നമ്മൾ
CPAPൻ്റെ മെക്കാനിസം, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? It provides all these mechanisms have been elaborated before also. Or continuous distending pressure is being provided throughout the respiratory cycle. It helps to keep the alveoli open, prevent the alveolar collapse, maintain the PWP, assist the work of breathing in a preterm baby with RDS. It conserves surfactant function, improves functional residual capacity. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So why from delivery room itself എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, that helps in early stabilization of the baby. Especially that is very important in preterms. Right from birth, preterm babies and respiratory distress ulla babies na adu right from birth, like initial cry കഴിഞ്ഞ് within a few seconds itself you can see the retractions, you can see the increased work of breathing and tachypnea alle. So right from the point of delivery we can start the CPAP. So that reduces the need for further intubation and subsequent ventilator requirement also, and reduces the need for surfactant therapy. This is also beneficial in reducing the extent of ventilator dependence and development of bronchopulmonary dysplasia or chronic lung disease. നമ്മൾ ലേബർ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ CPAP ഉപയോഗിച്ച് ബേബീൻ്റെ ലങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ CPAP യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള ഇൻഷോർ ഓർ ഈവൻ ഇൻറ്റുബേഷൻ, വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് സർഫാക്റ്റൻ തെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. Overall improvement in respiratory morbidity, mortality, the total NICU and hospital stay, and long-term benefits, it has also been found useful in reducing the severity or extent of BPD and chronic lung disease. So the learning lesson is, the TPS resuscitator is a very simple device. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും CPAP is a nurse's equipment അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ TPS resuscitator is also a simple device which all of you should understand and put into practice. It is safe because lung protective ആണ്. pressures നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is easier over conventional bag and mask ventilation, especially during resuscitation. ഇതൊരു ചെറിയ ഡിവൈസാണ്, ഇതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. A small step which can improve the overall outcome in neonatal survival. So each newborn nurse should use this device and should be able to master it also. Thank you so much for the patient listening. Please go through all the slides and kindly let me know your doubts. Thank you. Keep yourself safe. Thank you.